Let's start the remaining part of the science chapter tissue. આપણે કાલે જોયું હતું તો plant tissue is made up of meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue are referred as constantly dividing tissue. As per the location of the cells, meristematic tissue are of broadly three types: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. Okay, and meristematic tissue, they don't have any kind of differentiation. એનું કંઈ કામ નથી, meristematic ટીશ્યુનું કંઈ કામ નથી, ખાલી એ કોન્સ્ટન્ટલી ડિવાઈડ કરે અને પ્લાન્ટની લેન્થ, એનું બ્રેથ મતલબ ગિર્થ, અથવા તો ઇન્ટરકેલરી મીન્સ એ ઇન્ટરનોડ્સની લેન્થને વધારે. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન શુગર કેન. લેટરલ મીન્સ જે પ્લાન્ટ છે એનું આ ટ્રી ટ્રંક હોય તો એની ગિર્થને વધારે, એટલે કે ટ્રી ટ્રંક છે એ જાડું થાય. અને એપિકલ મીન્સ એના ટોપ ઓફ રૂટ એન્ડ ટોપ ઓફ શૂટમાં હોય, જે લેન્થ ઓફ ટ્રી અથવા લેન્થ ઓફ પ્લાન્ટને ઇન્ક્રીઝ કરે. નાઉ ધ સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ પ્લાન્ટ ટીશ્યુ, દેટ ઇઝ ધ પરમેનન્ટ ટીશ્યુ. The permanent tissue, when the meristematic tissue undergoes differentiation, એ પોતાનામાં ડિફરન્સિએશન લાવે અને ચેન્જ કરે. મેં કાલે સમજાવ્યું હતું ને કે એ જે ટોપ ઉપર જાય એ ગ્રો કરતા જાય, પણ જે નીચે આવી ગયા છે, જે ઓલ્ડ થઈ ગયા છે, મેરિસ્ટમેટિક ટીશ્યુના જે સેલ્સ છે, they become older and mature and they undergoes the differentiation and become the part of permanent tissue. And permanent tissue are of mainly two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Now the simple permanent tissue. Simple permanent tissue are of three types: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. यानी સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટીશ્યુ કેમ એને સિમ્પલ કહેવાય? કારણ કે એ બધાના જે સેલ્સ છે, જેમ કે પેરેન્કાઇમા હોય તો એની અંદરના જે સેલ્સ છે એક જ સરખા હોય, કોલેનકાઇમાના જે સેલ્સ છે એ પણ એક જ સરખા હોય. મતલબ આ ને આ ડિફરન્ટ હોય, પેરેન્કાઇમાથી કોલેનકાઇમાના સેલ્સ છે એ અલગ હોય, બરાબર? એમાં આવી રીતે સપોઝ આના કરતાં ડિફરન્ટ છે. ઇન શોર્ટ, ધ parenchyma of simple permanent tissue, all the cells are of a same type. Collenchyma, all the cells are of a same type. But in a complex permanent tissue are of broadly two types: xylem and phloem. In xylem tissue, more than one type of the cell is present in a xylem. સમજમાં આવે છે? એટલે કે ઝાયલમ અને ફ્લોયમમાં એક કરતાં વધારે ટાઈપના સેલ્સ પ્રેઝન્ટ હોય, એટલે તો એનું નામ કોમ્પ્લેક્સ પરમેનન્ટ ટીશ્યુ છે. This is the whole division of plant tissue. The plant tissue mainly divide into two parts: meristematic tissue and permanent tissue. As per the location are broadly divided into three parts: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue and lateral meristematic tissue. Now permanent tissue. Yani meristematic tissue undergoes and become a part of permanent tissue, but are of two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. All types of each types of plant tissue have a same kind of cell, while in complex permanent tissue are of a two types: xylem and phloem. They are also known as conducting tissue, કારણ કે xylem એ વોટર કન્ડક્ટ કરીને લઈ જાય અને ફ્લોએમ છે એ ફૂડ કન્ડક્ટ કરીને લઈ જાય. ઓકે, તો they are known as conducting tissue, complex permanent tissue. Now let's start with, આપણે કાલે આ થઈ ગયું હતું, મેરિસ્ટમેટિક ટીશ્યુ થઈ ગયું હતું, બરાબર? now હવે પરમેનન્ટ ટીશ્યુની વાત કરીએ, એમાં સિમ્પલ એન્ડ કોમ્પ્લેક્સ. now start with the experiment. Now activity 6.2. Take a plant stem and with the help of your teacher cut it into very thin slices. For example, આ stem છે and then cut it into thin slices, very thin, like a transparent like. અને બ્લેડથી તમે આની ચિપ્સ કરો ને આ પેનની, the stem very thin, સહેજ પણ થીક હોય તો ના દેખાય, very thin, thinnest, got it? એકદમ thin slices કરવાની હોય, transparent like. now આ slices કરી, now stain the slice with a safranin solution.
બિકોઝ એની અંદર સપોઝ વ્હાઇટ હોય ને, બહારનું લેયર ગ્રીન હોય કે બ્રાઉન હોય આનું, પણ એની અંદર તો બધું વ્હાઇટ જ હોય, તો વ્હાઇટની અંદર વ્હાઇટ ના દેખાય, તો આપણે એને થીન સ્લાઇસીસ કરીને એને સેફ્રેનિન સોલ્યુશન નાખવાનું. સેફ્રેનિન ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટેનર. તો ડિફરન્ટ સેલને એ સ્ટેન કરે, કલર્ડ કરે, એટલે આપણને એ ઇઝીલી વિઝિબલ થાય. પ્લેસ વન નીટલી કટ સેક્શન ઓન ધ સ્લાઇડ. પછી એ જે એની અંદરથી બ્રશથી એની આવી સ્લાઇડ હોય એની ઉપર એ થીન સ્લાઇસને મૂકવાની. ઓકે, આવી રીતે સ્લાઇડમાં ગ્લાસ સ્લાઇડ હોય એની ઉપર. એન્ડ પુટ અ ડ્રોપ ઓફ ગ્લિસરીન. આની ઉપર એક ગ્લિસરીન અથવા વોટર બી ચાલે, ગ્લિસરીન બી ચાલે, અને એની ઉપર એક ધીમેકથી એક કવર સ્લીપ મૂકી દેવાની. એન્ડ કવર વિથ અ કવર સ્લીપ એન્ડ ઓબ્ઝર્વ અંડર માઇક્રોસ્કોપ. યાની ધીસ ઇઝ ધ સ્લાઇડ ઓફ સ્ટેમ. જે સ્ટેમની સ્લાઇડ કહેવાય. યુ કેન ઓલ્સો મેક ધ સ્લાઇડ ઓફ અ રૂટ ઓર અ લીફ. Okay, observe the various types of cells and their arrangement. Compare it with figure 6.3. Now answer the following on the basis of your observation. હવે તમારે જોવાની આન્સર 6.3 છે. તો various types of cells you can observe in your slide. તો આ બ્રાઉન કલરનું ક્યુટિકલ લેયર છે, દેખાય તમને? આ એકદમ પતલું છે ને એ ક્યુટિકલનું લેયર છે, ને એની ઉપર નીચે જે બ્રાઉન કલરની લાઇન છે એને એપિડર્મિસ. એપિડર્મિસ એટલે કોઈ પણની સ્કિન, તમારી અને મારી જે સ્કિન છે, આ સ્કિન છે એને એપિડર્મિસ કહેવાય. ઉપરની સ્કિન જે નીકાળી દો એટલે અંદર બીજા સેલ્સ હોય, તો આ બ્રાઉન કલરનું જે લેયર છે that is known as એપિડર્મિસ. ડર્મા મતલબ સ્કિન, ડર્મા મતલબ સ્કિન, એટલે કોઈ પણની સ્કિનના ડૉક્ટરને શું કહેવાય? ડર્મેટોલોજિસ્ટ, યાની આઉટર મોસ્ટ લેયરના જે ડૉક્ટર, દેટ ઇઝ ડર્મેટોલોજિસ્ટ. તો કોઈ બી હોય, રૂટ હોય તો બી એની બહારની સ્કિન હોય, સ્ટેમ હોય એની પણ બહારની સ્કિન હોય, લીફ હોય એની પણ બહારની સ્કિન હોય, જેને તમે ટચ કરો છો ને, ધ આઉટર મોસ્ટ સ્કિન ઓફ એની પાર્ટ ઓફ અ પ્લાન્ટ ઇટ્સ નોન એઝ અ એપિડર્મિસ. હવે આ બ્રાઉન કલરનું લેયર હટાવી દો અને જે આ લેયર દેખાય છે જેમાં સેમ કાઇન્ડ ઓફ સેલ્સ દેખાય છે ને બધા જ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ સિમ્પલ પરમેનન્ટ. કારણ કે મેં એમ કીધું કે સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુમાં સેમ કાઇન્ડ ઓફ સેલ્સ હોય. તો દેટ ઇઝ કયા ટાઈપ હતા? ક્લોરેનકાઇમા, સ્ક્લેરેનકાઇમા, પેરેનકાઇમા, હે ને, એ આપણે આગળ ડિટેલમાં જોઈશું. દેટ ઇઝ સેમ કાઇન્ડ ઓફ સેલ્સ યુ કેન નોટિસ ઇઝ અ સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ. ઓકે, પણ અહીંયા જુઓ છો તમને અલગ અલગ ટાઈપના સેલ્સ દેખાય છે, દેટ ઇઝ કોમ્પ્લેક્સ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ. ઓકે, તો જે ફૂડ અને વોટર લઈને જાય, એટલે કે ઝાયલેમ, અહીંયા એનું બતાડ્યું છે, જો આને છે આ ઝાયલેમ અને ફ્લોએમને હાઇલાઇટ કરીને બતાડી છે. ઓકે, are all the cell is similar in structure? એક જ સરખા સ્ટ્રક્ચર દેખાય છે. how many types of the cells can be seen? કેટલા ટાઈપના સેલ્સ દેખાય છે અંદર? can we think of reason why there would be so many types of cells? So we can see so many types of cells in this slide. Because plant is a multicellular organism or a multicellular living organism, so it have to perform the different functions, and for the different functions the different groups of cells must be present, means different tissues are present. Can we also try to cut the section of plant root? with the root ની બી સ્લાઇડ બનાવો. cutting section of root and stem is different because રૂટની અંદર સૌથી વધારે રૂટનું કામ અલગ છે. એઝ પર ધ ફંક્શન દે પોઝેસ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઓર્ગન. રૂટનું કામ અલગ છે તો એની અંદર ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્સ અલગ હોય, ગ્રુપ ઓફ સેલ્સ અલગ હોય. લીફ છે એમાં લીફનું કામ અલગ છે. તો એઝ પર ધ ફંક્શન્સ ધ ટાઈપ ઓફ સેલ પ્રેઝન્ટ ઇન ધ સ્લાઇડ ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ. ઓકે, નાઉ સૌથી પહેલું છે સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ. તો સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ આર ઓફ 3 types. મેં કીધું ને તમને સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ આર ઓફ 3 types. સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ પેરેનકાઇમા, કોલેનકાઇમા, સ્ક્લેરેનકાઇમા. 3 types ઓફ સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુના. ઓકે, નાઉ ધ સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ ક્યાં હોય? સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ બધા સેલ સરખા હોય. ક્યાં દેખાય છે બધા સેલ સરખા? ધીસ લેયર. એટલે કે સૌથી બહાર જે આપણે ટચ કરીએ ક્યુટિકલ લેયર હોય, અને ક્યુટિકલ લેયરની નીચે જે બ્રાઉન કલરનું લેયર છે, દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લેયર ઓફ ધ સેલ. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એપિડર્મિસ. અને એપિડર્મિસની નીચે જે ગ્રીન કલરના જે સેલ્સ દેખાય છે તે આર ઓલ ઓફ અ સેમ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ સાઇઝ. દે આર
simple permanent tissue. Okay. Simple permanent tissue of few layers of the cells beneath the epidermis. એટલે કે એપિડર્મિસ, આ એપિડર્મિસ છે, આ એપિડર્મિસની નીચે જે સેલ્સ છે એ બધાને શું કહેવાય? પરમનન્ટ ટિશ્યુ. પેરેન્કાઇમા સૌથી પહેલી, ધ ફર્સ્ટ ટાઈપ પેરેન્કાઇમા, ધ ફર્સ્ટ ટાઈપ. પેરેન્કાઇમા is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cell. And specialized એટલે specialized હોય તો એને special કામ કરવાનું હોય, but generally relatively as compared to other types of the cells in simple permanent tissue, it is not specialized. They are living cells. They are usually loosely arranged and thus a large space between the cells, intercellular spaces are found. હું તમને બતાવું કે they are loosely arranged, there is intercellular spaces are found. समझ में आऊँ? The A first is parenchyma cell. Okay. Are found in this tissue. This tissue generally store food. એનું કામ શું છે? Is very important. Simple permanent tissue માં parenchymatous cells, they have intercellular spaces and they store food. એનું કામ છે, they store food. Okay. In some situation it's also contain chlorophyll. તો એ parenchyma ને chlorenchyma, again parenchyma as per the types of particles or types of pigments present, it's also divide in parenchyma, also divide in 3 types. જો એની અંદર ક્લોરોફિલ હોય તો એને ક્લોરેન્કાઇમા કહેવાય, ક્લોરેન્કાઇમા. ઓકે. પેરેન્કાઇમાના ટાઈપ. In some situation it contain chlorophyll and perform photosynthesis, then it is called as chlorenchyma. Parenchyma no type chlorenchyma. But in aquatic plant, large air cavity are present in parenchyma to help them to float. Such parenchyma type is called as arenchyma. समझ में आयो? तो parenchyma ना 2 टाइप થયા, 3 टाइप नहीं. So if the parenchyma possess chlorophyll, then it is known as the chlorenchyma. And in aquatic plant, in the cell is filled with a lot of air, so it makes the plant to float on the surface of water. Like in aquatic plant, તો એમાં air ભરેલી હોય તો એને કહેવાય arenchyma. So સમજમાં આવ્યું? ફરીથી જોઈએ. Plant tissue, meristematic tissue, permanent tissue. Permanent tissue are of 2 types. Simple permanent tissue, complex permanent tissue. Simple permanent tissue में parenchyma. Parenchyma यानी undifferentiated. They generally store food. But if the parenchyma contain chlorophyll, then it is known as a chlorenchyma. Parenchyma ने chlorenchyma भी कहवाय અને parenchyma ने arenchyma भी कहवाय if it contain air or if the cell is filled with gas or air. જોઈએ. Large air cavities. In aquatic plant, large air cavities are present in parenchyma to help them to float. Such parenchyma type is called as arenchyma. Second is the flexibility in the plant is due to another permanent tissue. It is known as a collenchyma. समझ में आयो? The second parenchyma, collenchyma. It is because of the presence of collenchyma cell, it's flexible. Flexible એટલે આપણે કોઈ સ્મોલ ટ્રીઝ હોય તો એને હાથમાં આમ લઈને ખેંચીએ અને પછી છોડી દઈએ તો બેન્ડ થોડું તો થાય ને. આપણે એકદમ ખેંચી નથી નાખવાનું રૂટમાંથી, પણ એને બેન્ડ કરીએ તો બેન્ડ થાય, પાછું એ પોતાની પોઝિશનમાં જતું રહે. કોઈ ટ્રીઝ છે એકદમ બુશિશ, એકદમ ક્લોઝલી ઉગેલા છે અને એની બાજુમાંથી બફેલોઝ જાય તો એ થોડું હલે ને, એની જગ્યા પરથી હલે, એકદમ આમ સ્ટ્રેટ નથી, એકદમ આમ રિજિડ નથી, સ્ટીફ નથી, એનું પોઝિશન ચેન્જ કરે પણ એ પાસ થઈ જાય, પછી હતું એવી ને એવી એની જે બ્રાન્ચ છે એવી થઈ જાય. થોડી ફ્લેક્સિબલ છે ને, પણ તો બી તૂટે બી નહીં, થોડી હલે અને પાછી હતી ને એમને એમ થઈ જાય. Flexibility in plants is due to
The flexibility in the plants is due to another permanent tissue, collenchyma. Collenchyma is a simple permanent tissue is responsible for the flexibility in the plant. It allows bending of various types of the plant. Bending કરે ને આપણે એને બેન્ડ કરીએ, કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એને આપણે ખેંચીએ આપણી સાઈડ તો થોડું ખેંચાય આપણી સાઈડ અને મૂકી દઈએ તો પાછું જતું રહે. Bending of various parts of the plant like tendrils and stems and climbers without breaking. It also provides mechanical support. We can find this tissue in the leaf stalk below the epidermis. એટલે કે એપિડર્મિસની આ એપિડર્મિસ કહેવાય, એપિડર્મિસ હોય અને લીફની અંદર એપિડર્મિસની નીચે જે સેલ્સ છે દેટ ઇઝ ઇન ધ લીફ સ્ટાલ્ક. સ્ટાલ્ક એટલે શું થાય? ડંડી. આ લીફ હોય એની જે ડંડી છે એની ઉપરનું કવર કાઢી નાખો અને જે કવર નીકળે હે ઉપરનું જે કવર છોડી દો અને અંદર જે પહેલું કવર નીકળે એ શું હોય? ધેટ ઇઝ કોલેન્કાઇમા. We can find this tissue in the leaf stalk. Stalk मतलब डंडी below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. તમને બતાવો આ છે collenchyma cells. Collenchyma cells they are irregularly thickened. અહીંયા thickness લાગે છે, અહીંયા બતાવો તમને. Irregularly વોલ ઓફ થિકનિંગ. આ વોલ ઓફ થિકનિંગ, આ રાઉન્ડ કલરનું જે લંપ દેખાય દેટ ઇઝ ધ વોલ ઓફ થિકનિંગ. આ એનું બહુ મોટું ન્યુક્લિયસ વેક્યુલ, આ વેક્યુલ છે અને સેલ વોલ, રાઈટ. Irregular thickened at the corners, they are very little intercellular spaces. તેમાં intercellular spaces ના હોય. They are very tightly packed. આ એક સેલ છે અને આ બીજો સેલ, આ બંને સેલ વચ્ચે કોઈ પણ સેલ વચ્ચે જગ્યા નથી, અહીંયા સેલ વચ્ચે જગ્યા છે. દેટ ઇઝ intercellular spaces. But while in collenchyma, intercellular spaces are absent in collenchyma. Yet another types of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which make the plant hard and stiff. We have seen the husk of a coconut. કોકોનટ છે એની છાલ તમે જોઈ હશે બ્રાઉન કલરની, એ હસ્ક કહેવાય, એકદમ હાર્ડ એન્ડ સ્ટીફ હોય. ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ સ્ક્લેરેન્કાઇમેટસ સેલ્સ. એની સ્ક્લેરેન્કાઇમાથી બનેલું. ઇટ ઇઝ ડેડ હોય ને, એ તો તમને ખબર પડી જાય. ધ સેલ ઓફ ટીશ્યુઝ આર ડેડ. તો અત્યાર સુધી શું હતું? લિવિંગ અને ફર્સ્ટ ટાઈમ ડેડ. સ્ક્લેરેન્કાઇમેટસ ટીશ્યુ આર ડેડ. Parenchyma living, collenchyma living, sclerenchyma dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. They are long and narrow. આ છે આનું ઉપરથી સેક્શન બતાડ્યું છે, ઉપરથી આમ કટ કરીને બતાડ્યું છે. એકચ્યુઅલી ધીસ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ ધીસ. આ સેલ બતાડ્યો છે લોંગ એન્ડ નેરો એન્ડ ધેર વોલ આર સો થિક એન્ડ ઇટ ઇઝ ધીસ થિકર વોલ ઇટ્સ મેડ અપ ઓફ લિગ્નિન. પણ આને કાપી નાખો અને ઉપરથી જુઓ તો આવું દેખાય, હે ને? પેન્સિલ આવી બી દેખાય અને ઉપરથી જુઓ તો ખાલી રાઉન્ડ જ દેખાય ને, તમને લાગે રાઉન્ડ, ખાલી રાઉન્ડ જ દેખાય. આ ઉપરનું તમને દેખાશે નહીં, રાઈટ? સો બે સેક્શન, બે વ્યૂ આપેલા છે. આ હોલ સેલ થિકનેસ ઓફ ધ વોલ, થિકર વોલ, અને આ અપર વ્યૂ આપ્યો છે થિક લિગ્નિન વોલ. આ લિગ્નિન થિક લિગ્નિન વોલ છે, આ લિગ્નિન છે, આ વોલ ઉપરથી બતાવ્યું છે. ઓકે, ક્યાં પહોંચે તો? Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of coconut. It makes the sclerenchymatous tissue. The cells of the tissues are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. Often these walls are so thick so there is no internal space inside the cell. હવે કોઈ વાર આ વોલ જ એટલી બધી થીક હોય કે અંદર કોઈ સ્પેસ જ ના વધે, રાઈટ? Wall are so thick there is no internal space inside the cell. This tissue is present in the stem around the vascular bundle. એટલે વાસ્ક્યુલર બંડલની આજુબાજુ હોય, જેને આપણે વૂડ કહીએ.
જે વુડ એકદમ હાર્ડ એન્ડ સ્ટીફ હોય ને, જેને આપણે સળગાવીએ, રાઈટ, તે વુડ કહેવાય. જે વાસ્ક્યુલર બંડલ છે ઝાયલમ અને ફ્લોએમની આજુબાજુમાં જે હોય એ વુડ કહેવાય, એકચ્યુઅલી કેમ્બિયમ ઓર વુડ. ઇન ધ વેન્સ ઓફ ધ લીવ્સ, જે હાર્ડ હોય, વેન્સ તમે જોયું હશે એ થોડી હાર્ડ હોય, જ્યાંથી લીફ હોય, આ વેન્સ જતી હોય ને એ હાર્ડ હોય અને ડેડ બી હોય. ધેટ્સ વેન્સ. ઇટ્સ મેડ અપ ઓફ કઈ ટીશ્યુ? સ્ક્લેરેન્કાઇમેટસ ટીશ્યુ. Is present in the stem around the vascular bundle, in the veins of the leaf and in the hard covering of the seeds and nuts. કોઈ કેટલા બધા સીડ્સ હોય, જેમ કે ચીકુ હોય એનો હાર્ડ કવરિંગ હોય ને, પછી એપ્રિકોટ હોય, તો જે નટ્સ હોય, જે નટ્સ જેમ કે કેશ્યુ નટ્સ ઓર પિસ્તાચિયો, પિસ્તાનું બહારનું હોય તે એકદમ હાર્ડ હોય, તે બધું કેનાથી બનેલું છે? ઇઝ મેડ અપ ઓફ સ્ક્લેરેન્કાઇમેટસ સેલ્સ. ઇટ ઇઝ પ્રોવાઇડ સ્ટ્રેન્થ ટુ ધ પ્લાન્ટ. એટલે વુડ હોય, એકદમ હાર્ડનેસ હોય તો જ વુડ આટલું મોટું જે ટ્રી છે એ એકદમ સ્ટેન્ડ ઇરેક્ટ એ ઊભું રહી શકે, બિકોઝ ઓફ દેટ સ્ટીફનેસ, રાઈટ. નાઉ એક્ટિવિટી. ટેક અ ફ્રેશલી plucked leaf of reo. Stretch and break it by applying pressure. એટલે તમારે શું કરવાનું? એને સ્ટ્રેચ કરવાનું છે, ખેંચવાનું છે. સમજમાં આવે છે? લીફને તોડવાનું નથી, કોઈ લીફ છે એને ખેંચવાનું છે, તો એની અંદરની જે વેન્સ હોય આ ખેંચવાનું છે, તો અંદરથી રેસા 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 જેવું બહાર નીકળશે. તમે બી કરી શકો, કોઈ પણ લીફ લેવાનું એને ખેંચીને તોડવાનું, આમ ફાડીને નહીં તોડવાનું, ખેંચીને તોડવાનું. Stretch and break it applying pressure. While breaking it, keep it stretched gently so that the some peel or a skin project out from the cut. હે ને, જ્યાં કટ થયું ત્યાંથી કોઈ પીલ, સ્કીન, કોઈ રેસા તમને બહાર દેખાશે. Remove this peel and put it in a petri dish filled with water. Add a few drops of safranin. Wait for a couple of minutes and then transfer into the slide. જે રેસા રેસા અથવા જે તમને પીલ દેખાય અંદરથી, જે પણ બહાર નીકળ્યું, એને તમારે કવર સ્લીપ પર મૂકીને માઇક્રોસ્કોપમાં જુઓ. What do you observe? It is the outermost layer of the cells. It is called as epidermis. અચ્છા, એની બહાર એવું સમજમાં આવે છે શું કે છે કે આ લીફ છે ને ખેંચીને કાઢો તો એક ઉપરની જે લેયર છે એ પણ નીકળી જશે. ઉપરના લેયરની વાત કરે છે કે ઉપરનું જે લેયર છે that is the epidermis layer. આ લેયર, ઓકે, તેને ખેંચીને કાઢશો ને તો એક પીલ નીકળશે ઉપરથી. જેમ કે ઓનિયન હોય, ઓનિયનની પીલ હોય, સૌથી ઉપરથી બહાર કાઢો એટલે એનું ઉપરનું લેયર છે એને એપિડર્મિસ કહેવાય. What you observe, the outermost layer of the cell is known as the epidermis. The epidermis is usually made up of single layer of cell. In some plants living in a very dry habitats, in some plants living in a very dry habitat, એટલે કે જે ડ્રાય હેબિટેટ, પ્લાન્ટ્સ લિવિંગ ઇન અ ડ્રાય હેબિટેટનો મતલબ કે જે ડેઝર્ટમાં ઉગતા હોય એવા પ્લાન્ટ. The epidermis may be thicker since the protection against water loss is critical. તો એનું એપિડર્મિસ કેવું હોય? થિક હોય. આ જે લેયર હોય એ સિંગલ સેલથી બનેલું ના હોય. એપિડર્મલ લેયર ઇઝ થિક ટુ રિડ્યુસ ધ વોટર લોસ. હે ને, જે સપોઝ આ લીફ હોય, લીફનું આ જે લેયર છે, લીફ તો નથી આ, કારણ કે લીફ હું તમને બતાવું કે લીફનું એપિડર્મિસ, બધાના એપિડર્મિસની વાત કરી છે અહીંયા, ઓકે. તો બધા જે ડ્રાય સ્ટેટમાં, ડ્રાય રિજનમાં ઉગતા હોય એનું જે એપિડર્મિસ છે એ થિક હોય ટુ મિનિમાઇઝ ધ વોટર લોસ. The epidermis may be thicker since the protection against water loss is critical. The entire surface of the plant has an outer covering epidermis. કોઈ બી જગ્યાએ આપણી બોડી જો ને કોઈ પણ જગ્યાએ ટચ કરો તો તમને બ્લડ હાથમાં આવે? ના આવે. કેમ? કારણ કે આપણું આખી બોડી છે એ સ્કિનથી ઢંકાયેલી છે ને, તો સ્કિન ઇઝ એપિડર્મિસ. સેમ એઝ ધ પ્લાન્ટ, ધ હોલ પ્લાન્ટ ઇઝ કવર્ડ વિથ ઇટ્સ ઓન સ્કિન, બટ ધ ટાઈપ ઓફ સ્કિન ઇન ધ પ્લાન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ. ધ સ્કિન ઓફ trunk, skin of root, skin of leaf is different. અને જો ડિફરન્ટ દેખાતી હોય તો અંદરનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એની સ્કિનનું સ્ટ્રક્ચર, સ્કિન મતલબ એપિડર્મિસનું સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ડિફરન્ટ. એપિડર્મલ cells on aerial parts of the plant often secrete waxy water resistance layer. હે ને, કોઈ પણ બહારનું જે લેયર છે ને, જે એરિયલ પાર્ટ્સ છે, એરિયલ પાર્ટ્સમાં શું આવે?
જે જમીનની ઉપર છે, આને આ રૂટ્સ છે. તો અહીંયાથી આ બધા એરિયલ પાર્ટ્સ કહેવાય, જે જમીનની ઉપર છે, તે એરમાં છે. ધ એરિયલ પાર્ટ, વેધર ઇટ ઇઝ ટ્રંક or a leaf or a flower, etc., they secretes a waxy water resistance layer on the surface. હવે આના એ શું એક વોટર રેસિસ્ટન્સ લેયર લગાડી દે. હવે આપણે કોઈ ફ્લાવર છે અને ફ્લાવર ઉપર વરસાદ પડે તો એ ખરાબ થઈ જાય ને એને ફેંકી દેવાનું હોય ના, કારણ કે એની ઉપર એક વેક્સી કોટિંગ છે, એની ઉપર જે વરસાદ પડે એ ફ્લો થઈને જતું રહે, એ પોતાને ટચ ના કરવા દે. એવી રીતે લીફ હોય, લીફ ઉપર બી વરસાદ પડે તો એની પર વેક્સી કોટિંગ છે, એક લીસું લેયર છે, જે એની પર વરસાદ પડે તો એ નીચે પડી જાય ને, એને પોતાને કંઈ નહીં થાય. This aids yani helps in protection against loss of water as well as mechanical injury and invasion by parasitic fungi. એટલે આપણા બોડીની અંદર પણ આ સ્કિન છે એનું કામ શું? સ્કિન છે એનું કામ શું? કે લોસ ઓફ વોટર. સીધું આ સ્કિન ના હોય અને સીધું મતલબ એ સ્કિન ઉખાડી દો તો અંદરથી કેવું નીકળે તમને ખબર જ હશે. તો વોટર લોસ થાય ને ત્યાંથી આપણા બોડીમાં પણ મિકેનિકલ ઇન્જરી પણ થાય અને ત્યાંથી પેરાસાઇટ, ફંગી, બહારથી માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પણ આપણે બોડીની અંદર એન્ટર થાય, પણ વચ્ચે સ્કિનનું લેયર છે એટલે કે આંગળી મારી આ ફિંગર છે તો અહીંયાથી કોઈ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અંદર ના જઈ શકે બિકોઝ આ લેયર છે સ્કિનનું, રાઈટ. સિન્સ ઇટ હેઝ અ પ્રોટેક્ટિવ રોલ ટુ પ્લે, એટલે એનું કામ છે, એપિડર્મિસનું કામ છે, ઇટ પ્રોટેક્ટ ધ એની પાર્ટ on which it exists. Cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces. વચ્ચે કોઈ સ્પેસ ના હોય, કોઈ બ્રેક ના હોય. Most of epidermal cells are relatively flat. Relatively આ epidermal cells હોય, બહારનું લેયર છે એના સેલ્સ હોય. એપિડર્મલ સેલ્સ આર રિલેટિવલી ફ્લેટ હોય, સિંગલ લેયરથી બનેલા હોય, રાઈટ. ઓફન their outer sides walls are thicker than the inner side. their outer side છે તો outer side ની જે wall છે એ thicker હોય as compared to inner side. outer side walls are thicker as compared to inner sides of the wall. અને આની ઉપર એક વેક્સી કોટિંગ હોય, વેક્સી કોટિંગ જેને ક્યુટિકલનું લેયર કહેવાય, એની નીચે એપિડર્મલ સેલ્સ હોય, આ ક્યુટિકલનું લેયર હોય. ક્યુટિકલનું લેયર એટલે વેક્સી કોટિંગ જેના પર વરસાદ પડે તો બી આ પ્લાસ્ટિક જેવું કામ કરે. લીફ ઉપર વરસાદ પડે તો બી પડી જાય ને નીચે, લીફને પોતાને ડેમેજ ના થાય, એને ક્યુટિકલ લેયર કહેવાય. તો ફર્સ્ટ ક્યુટિકલ લેયર એન્ડ દેન ધ ફર્સ્ટ રો ઓફ સેલ ઇઝ એપિડર્મલ સેલ્સ. Protective role to play. Cells of the epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer side wall are thicker than the inner wall. We can observe small pores here and there in the epidermal of a leaf. Leaf generally, other dermal layer, epidermis layer is continuous. But in the leaf, આનું એપિડર્મલ લેયર છે, આ બહારનું લેયર છે. લીફની નીચે જુઓ ને, હવે આ તમને એક કોના જેવું લાગે? ઈયળ જેવું લાગે છે ને? બે આ ઈયળ નહીં ભાઈ, આ શું છે? એક ગાર્ડ સેલ્સ છે. હું તમને એકદમ પરફેક્ટ સમજાવું કે કેવું હોય. આ એપિડર્મલનું લેયર હોય પણ વચ્ચે વચ્ચે શું હોય? પોર્સ હોય. આ જગ્યા થઈ ગઈ ને, એની અંદરથી જઈ શકે. આ કન્ટિન્યુઅસ લેયર છે, રાઈટ. હા, તો આ જે સ્ટ્રક્ચર છે ને એ સ્ટ્રક્ચર આને રિઝેમ્બલ કરે છે એવું સમજો. ઓકે. વી કેન ઓબ્ઝર્વ સ્મોલ પોર હિયર એન્ડ ધેર. એની બહુ બધા હોય, મેં તમને એક જ પોર બતાવ્યો. ઇન ધ એપિડર્મિસ ઓફ ધ લીફ એન્ડ મોસ્ટલી ધીસ પોર્સ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધ અંડર સરફેસ ઓફ ધ લીફ. આ લીફ હોય, આ લીફનો ઉપરનો ભાગ છે જ્યાં સનલાઇટ પડે, પણ લીફનો જે નીચેનો ભાગ છે ને, નીચેનો ભાગ છે ત્યાં વધારે પોર હોય. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called as guard cells. This opening, આ હોલ છે, હોલ ને સ્ટોમેટા કહેવાય. This stomata. The stomata is guarded by a two cells, kidney-shaped cell. આ કિડની જેવો શેપ છે ને, two kidney-shaped cells called as guard cells.
They are necessary for exchange of gases with the atmosphere. હવે આ શું છે? આ લીફની અંદરના સેલ્સ છે, આના એટમોસ્ફિયર છે. તો અહીંયાથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આ જે પોર છે એની અંદરથી અંદર જાય અને ઓક્સિજન રિલીઝ કરે. વી નો દેટ ધ પ્લાન્ટ ગિવ્સ અસ ઓક્સિજન એન્ડ દે ટેક્સ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ એઝ ઇટ રિલીઝ ઓક્સિજન બટ દે ઓલ્સો રિલીઝ વોટર, એટલે કે ટ્રાન્સપિરેશન બી કરે. વોટર રિલીઝ કરવું, પ્લાન્ટની અંદરથી વોટર બહાર આવવું એટલે એને ટ્રાન્સપિરેશન કહેવાય. એટલે આપણે ઝાડ નીચે બેઠા હોય તો આપણને ઠંડુ લાગે, કારણ કે ઝાડ એના સ્ટોમેટલ ઓપનિંગમાંથી બહુ બધું ઓક્સિજન અને વોટર એ રિલીઝ કરે, રાઈટ. અને શું લે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લે અને ફોટોસિન્થેસિસથી ફૂડ બનાવે. We can observe small pores here and there in the epidermal cell. These pores are called as stromata. Stromata are enclosed by a kidney-shaped cell called as guard cells. They are necessary for exchange of gases with the atmosphere. Transpiration એટલે કે એ ઓક્સિજન બી આપે અને ટ્રાન્સપિરેશનથી વોટર લોસ બી કરે. એ જ પોરમાંથી પાણી પણ બહાર નીકળે. Transpiration, that is the loss of water in the form of water vapor, also takes place through stomata, right? Recall which gases is required for photosynthesis? Photosynthesis માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જોઈએ. Find out the role of transpiration in plant. પ્લાન્ટની ટ્રાન્સપિરેશન શું કામ કરે? આ તમે 10th માં આવશે. ટ્રાન્સપિરેશનથી શું થાય? લોટ ઓફ વોટર ઇઝ રિલીઝડ ફ્રોમ પ્લાન્ટ, બટ એ બધું વોટર એ ક્યાંથી આવ્યું હશે? પ્લાન્ટમાં રૂટમાંથી એબ્સોર્બ કર્યું હશે. રૂટમાંથી એબ્સોર્બ કર્યું હશે. each and every cells has lot of water, so that make each and every cells turgid, એટલે કે full of water. એટલે કે પ્લાન્ટમાંથી બહુ બધું પાણીને એબ્સોર્બ કરે, એટલે કે બધા જ સેલની અંદર પાણી જાય અને બધા જ સેલ એકદમ પાણીથી ભરેલા હોય, એટલે કે એકદમ ટર્જીડ રહે. ટર્જીડ મતલબ ફૂલેલા, એટલે આખી જે પ્લાન્ટ છે એકદમ સ્ટીફ અને સ્ટેડી ઇરેક્ટ પોઝિશનમાં રહે. પણ એની સાથે એ જેટલું વોટર લોસ કરે, તમને ખબર છે 100% વોટર લોસ કરે, જે અબ્ઝોર્બ કરે છે ને રૂટમાંથી, એમાંથી 98% જેટલું વોટર છે ટ્રાન્સપિરેશનથી લોસ કરી દે, એટમોસ્ફિયરમાં રિલીઝ કરી દે, રાઈટ. એપિડર્મલ સેલ્સ ઓફ ધ રૂટ. હવે રૂટ્સ હોય, આ રૂટ્સ છે એનું જે એપિડર્મલ બહારનું જે સેલ્સ છે એને ઝૂમ કરીને જોઈએ તો એનું બહારનું સેલ્સ છે એ કેવા હોય? બહારના સેલ્સ છે આવા હોય. શું હોય? રૂટ હેર્સ હોય. આ શું કરે? આ બહારનું સેલ્સ છે, અંદર તો બીજા સેલ્સ હોય. આ રૂટ છે, સમજો કે આ રૂટ છે. તો રૂટનું જે બહારનું જે સેલ્સ છે they have root hairs. Root hair increases the surface area for the absorption of water. કારણ કે એનું કામ શું? રૂટનું કામ શું? આ રૂટ હોય તો એનું કામ તો વોટરને એબ્સોર્બ કરવાનું છે. એટલે વધારે વોટરને એબ્સોર્બ કરીએ એટલે એનું બહારનું જે સેલ્સ છે એ રૂટ હેર બનાવે, એટલે એ આ બધી જ જગ્યાએથી પાણીને એબ્સોર્બ કરી શકે, રાઈટ. Epidermal cells of the root has functional is water absorption. Commonly bear a long hair, એટલે કે જે એપિડર્મલ સેલ્સ છે એટલે કે બહારની એની સ્કીન છે એમાં બહુ બધા હેર્સ હોય. આ હેર મેં તમને બહુ મોટા દેખાયા છે, એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ વેરી માઇક્રોસ્કોપિક. યુ કેન નોટ ઇઝીલી વિઝિબલ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝીલી વિઝિબલ. Long hair like part that generally increases the total surface area for the absorption. એટલે કે એબ્સોર્પ્શન માટેનો એરિયા વધી જાય અને એ બહુ બધા એરિયામાંથી વોટરને એબ્સોર્બ કરે. In some plant like desert plant, epidermal cells has a thick waxy coating of cutin. એક ક્યુટીન or ક્યુટિકલનું લેયર્સ હોય, હે ને. એના લીફ છે પણ બહુ જાડા હોય ને એની પર થિક વેક્સી ક્યુટિકલનું લેયર હોય. અને એપિડર્મલ સેલ્સ તો બહુ નીચે હોય અને એમાંથી વોટર લોસ બી ના થાય. કેમિકલ સબસ્ટન્સ વિચ ઇઝ વોટરપ્રૂફ ક્વોલિટી ઇન ધ આઉટર સરફેસ. કેન વી થિંક ઓફ અ રીઝન ફોર ધીસ? Yeah, because in desert plant there is not affordable for the plant to lose water in the form of transpiration. So on the upper surface as well as the lower surface of the leaf has thick waxy coating which minimize the transpiration and doing so it preserve the water inside the plant. In the outer layer of a branch of a tree,
हाँ, હવે બ્રાન્ચ ઓફ અ ટ્રી તમને ખબર છે, આ ટ્રીઝ હોય તેની બ્રાન્ચીસ હોય. ઓકે, એ કેવી હોય? એ બ્રાઉન કલરની હોય ને. ટ્રીઝ હોય એની આ બ્રાન્ચીસ છે, એનું બહારનું લેયર બ્રાઉન હોય. એ લીસું હોય કે ખડબચડું હોય? ઓબ્વિયસલી ખડબચડું હોય ને. ઇટ ઇઝ નોટ સ્મૂથ. In the outer layer of a branch of a tree, different from the outer layer of a young stem. યંગ સ્ટેમ એકદમ નાનો તુલસીનો છોડ વાયો હોય, એ ગ્રીન કલરનો હોય, તો આ તો એકદમ સોફ્ટ હોય, એ બ્રાઉન ના હોય, રાઈટ. યંગ સ્ટેમ હોય તેનું આ સ્ટેમ ઇટ ઇઝ ગ્રીન ઇન કલર, બટ ઇટ બીકમ ઓલ્ડ, બીકમ બિગ ટ્રી, ઇટ બીકમ બ્રાઉન. એઝ ધ પ્લાન્ટ ગ્રો ઓલ્ડર, હવે જેમ ઓલ્ડ થતું જાય, outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem locate in the cortex form layer. Cortex એટલે સમજમાં આવ્યું? કોર્ટેક્સ એટલે જે બ્રાઉન કલરનું લાકડું જે છે એની ઉપર આ ટ્રી ટ્રંક છે એની ઉપર બ્રાઉન કલરનું જે વુડ છે એને કોર્ટેક્સ રીજન કહેવાય. કોર્ટેક્સ ફોર્મ અ લેયર ઓફ સેલ્સ વિચ કન્સ્ટિટ્યુટ, એક લેયર ના હોય, બહુ બધા લેયર્સ હોય. કારણ કે એ તમને ખબર છે કે આ નીમ ટ્રી હોય એનું આ જે કોર્ક તમે જુઓ, એનું આ બહારનું લેયર જુઓ, એને કોર્ટેક્સ લેયર, એને કોર્ક બી કહેવાય. એકદમ ઇટ સેલ્ફ સો થિક. તેનું એપિડર્મસ લેયર ઇઝ મેડ અપ ઓફ સો મેની લેયર્સ and it is known as a cork. Cell of cork are dead and comparatively arranged without intercellular spaces. They also have a substance called suberin in their wall, એટલે કે એની વોલ ઉપર સુબેરીન બનાવી દે જે વોટર માટે impermeable હોય, impervious હોય. They also have a substance called suberin in their wall that makes them impervious to gases and water. એટલે કે અહીંયાથી ગેસીસ અંદર બી ના જાય, વોટર બી અંદર ના જઈ શકે. એટલે ગમે એટલો વરસાદ પડે તો પણ આ એનું ઉપરનું જે લેયર છે બ્રાઉન કલરનું, એ સુબેરીન layer substance on the upper surface, so it is impervious, matlab cannot penetrate, cannot go inside gases and water. એટલે કે એની ટ્રી ટ્રંક છે એ remain intact, એ સડી ના જાય, right? Now the second type, the complex permanent tissue. The complex permanent tissue are mainly or of two types. એ આપણને ખબર છે કયા કયા types? Xylem and phloem. Xylem and phloem. ચલો આપણે કાલે જોઈએ. એ કરાવી દો xylem phloem. એક પેરેગ્રાફ છે, ચલો કમ્પ્લીટ કરી નાખીએ. કોમ્પ્લેક્સ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ. The different types of tissue we have discussed until now are all made up of one types of cells. અત્યાર સુધી આપણે જે પણ ડિસ્કસ કર્યું, different types of tissues are simple permanent tissue. પહેલું હતું મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ, સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુ. અને સિમ્પલ પરમેનન્ટ ટિશ્યુના 3 ટાઈપ્સ હતા, right? But all the 3 types have the same types of cells which look like each other. Such tissues are called as simple permanent tissue. Yet another types of permanent tissue, it is known as a complex tissue. This tissue, complex કેમ નામ છે એનું? Complex tissue are made up of more than one types of cells. અને બધા સેલ ભેગા મળીને એક જ કામ કરે છે. All the cell coordinate to perform the common function. Xylem and phloem are an example of such complex tissue. They are both conducting tissue, એટલે કંડક્ટ કરવું એટલે કંઈનું કંઈ લઈને જવું. Xylem and phloem are example of such complex tissue. Both are conducting tissue and constitute a vascular bundle. What is vascular bundle? Xylem plus phloem equal to vascular bundle. Vascular tissue is a distinctive feature of complex plant. है ना, सिंपल प्लांटમાં ના હોય, કોમ્પ્લેક્સ પ્લાન્ટની અંદર ઝાયલમ અને ફ્લોએમ હોય, ડેવલપ ટાઈપ. One that has possible their survival in the terrestrial environment. Terrestrial मतलब જે લેન્ડ ઉપર ઉગે એવા પ્લાન્ટને ટેરેસ્ટ્રિયલ એન્વાયરમેન્ટ કહેવાય. Showing a section of stem, you can see different types of cells in the vascular bundle. Bundle? Question mark છે. ના હવે બરોબર જોજો. ઝાયલેમ કન્સિસ્ટ ઓફ કેટલા ટાઈપના? એનામાં 4 ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્સ હોય. ઝાયલેમ જે વોટર કંડક્ટ કરીને લઈ જાય, ટ્રેકિયાર્ડ્સ, વેસલ, ઝાયલેમ પેરેન્કાઇમા
and xylem fiber. समझ में? 4 types of the cell consist of, learn કરી નાખજો. Xylem consists of 4 types of the cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. એમાં tracheids and vessels, first 2 types of cells have a thick wall and they are dead cells in nature. While ટ્રેકિયાર્ડ્સ એન્ડ વેસલ્સ આર ટ્યુબ્યુલર સ્ટ્રક્ચર. એ બંને ટ્યુબ જેવા છે, એક ટ્યુબ જેવા છે. એટલે કે એ ટ્યુબમાંથી પાણી, ઝાયલેમ છે એનું કામ તો રૂટમાંથી એબ્ઝોર્બ કરેલું વોટર છે એને થ્રુ આઉટ ધ ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ પ્લાન્ટમાં મોકલવાનું છે. Tracheids and vessels are a tubular structure. This allows them to transport water and minerals vertically upward direction. The parenchyma store food. એટલે tracheids and vessels, they are dead and they are in tubular structure. They conduct the water in upward direction. Now xylem parenchyma. Xylem parenchyma store food store કરે. And xylem fiber are mainly supportive in the function. અને xylem fiber નું કામ છે સપોર્ટ કરવાનું. ઓકે, હવે આમાં તમને કંઈ પૂછાશે નહીં, ફિગર ઇઝી છે એટલે. નાઉ સેકન્ડ ઇઝ ફ્લોએમ, જે ફૂડને કન્ડક્ટ કરે. ફૂડ ક્યાં બને? ઓબ્વિયસલી લીફમાં બને ને. તો લીફે બનાવેલું જે ફૂડ છે એને ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ ધ પ્લાન્ટની અંદર મોકલવા માટે ફ્લોએમ હોય. Now phloem is made up of 5 different types of cells. Phloem is made up of 5 types of cells: sieve cells, sieve tube, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. આમાં parenchyma અને fiber તો પેલામાં બી હતા, હે ને? xylem parenchyma અને xylem fiber હતું, એટલે આવી રીતે phloem parenchyma અને phloem fiber છે. પણ આ cells છે એ 3 cells you have to learn: sieve cell, sieve tube and companion cells. Sieve tubes are a tubular cell. નામ પરથી કહે ને, sieve tube are tubular. એ સેલનો જે શેપ છે એ ટ્યુબ જેવો છે વિથ પરફોરેટેડ વોલ. એટલે અહીંયા બતાડો તમને. આ છે sieve tube. આ જે છે એ sieve tube છે, પણ એની એન્ડ છે પરફોરેટેડ છે. પરફોરેટ એટલે સમજો છો, અહીંયા આગળ વચ્ચે વચ્ચે હોલ છે, એટલે કે એની અંદરથી ફૂડ છે એ પાસ થાય, પણ થોડું રોકાઈને પાસ થાય. જ્યારે ઝાયલેમ હોય, આ ઝાયલેમ છે, એની વચ્ચે કોઈ વચ્ચે એવા સેક્શન ના હોય. આ કેમાં હોય? ફ્લોએમમાં વચ્ચે આવા સેક્શન હોય, એટલે કે ફૂડ જલ્દીથી પાસ ના થાય, ધીમે ધીમે પાસ થાય. અને ઝાયલેમની અંદર આ ફ્લોએમ છે. ફ્લોએમ હેઝ પરફોરેટેડ વોલ. એની વચ્ચે જે વોલ છે, આખી ટ્યુબની વચ્ચે એક વોલ બી હોય, ધેટ ઇઝ પરફોરેટેડ એટલે હોલવાળી એક વોલ હોય. ઓકે, એને sieve plate પણ કહેવાય છે ને. આ sieve plate, આ જે પરફોરેટેડ વોલ છે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ sieve plate. But in xylem, no such plate is there. So there is a conduction of water is faster as compared to food. Phloem is made up of 5 cells. થઈ ગયું. Sieve tube are tubular cells with a perforated wall. Phloem transport food from leaves to other parts of the plant. Except phloem fibers, other phloem cells are living. Any phloem fiber and except phloem fiber, ખાલી phloem fiber છે dead છે, બાકીના બધા cells છે એ living cells છે. ઓકે, ચલો અહીંયા is the end of plant tissue.